السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں عائشہ یوسف۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ میاں شہباز شریف کے رائے ونڈ پی پی 161، این اے 118، این اے 119 اور پی پی 141 شازو لیبارٹری میں جلسے، جبکہ این اے 119 میں حمزہ شہباز شریف کا جلسہ، این اے 129 میاں شہباز شریف کے حلقے میں سلمان شہباز کا جلسہ۔ این اے 130 کے علاقے ہڈیارہ میں سمینہ خالد گھرکی اور نوید عاشق دیال کا جلسہ، پی پی 158 مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر فقیر حسین کا سمینہ گھرکی کی حمایت کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف این اے 121 کے امیدوار حماد اظہر کا 9 نالیاں میں انتخابی جلسہ، حماد اظہر کا کہنا ہے کہ 11 مئی کو لٹیروں کا مقابلہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہوگا۔ این اے 120 سے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے انتخابی مہم کے سلسلے میں مریم نواز کا مختلف یونین کاؤنسلز کا دورہ۔ جوہر ٹاؤن میں این اے 126 سے جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ کی کارنر میٹنگ، کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پی پی 148 کا ہر گھر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے گا، بھرپور الیکشن مہم جاری ہے، میاں عاصم اقبال کی ایک دن امیدوار میں سٹی 42 سے گفتگو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سہیل ضیاء بٹ نے پی پی 152 میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا، ان کا کہنا تھا کہ عوام پی ایم ایل این کے امیدواروں کو کامیاب کرا کے ملکی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں۔ حلقہ این اے 126 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شفقت محمود اور پی پی 152 سے ڈاکٹر مراد راس نے بھوپال نگر میں کارنر میٹنگ کی۔ سٹی 42 کے الیکشن سٹی میں شہر میں انتخابی مار کے بحث، سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ لاہور اب بھی مسلم لیگ نون کا مضبوط قلعہ ہے، تحریک انصاف ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ ہونے کی صورت میں ہی بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ گلبرگ میں آل پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کانفرنس، کیپٹن ریٹائرڈ جبار کا کہنا ہے کہ کسی چینل مالک کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے۔ ایف سی کالج انتظامیہ نے کالج حدود میں پولنگ سٹیشن کے قیام کی مخالفت کر دی، صوبائی الیکشن کمیشن نے معاملہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو بھجوا دیا۔ جناح اسپتال میں بھارتی قیدی سربجیت سنگھ کی حالت تاحال تشویشناک، سربجیت سنگھ کی بیوی بہن اور 2 بیٹیوں کی جناح اسپتال آمد۔ اور الیکشن کے موقع پر پنجاب کانسٹیبلری کے 18,000 اہلکار لاہور سمیت پنجاب بھر میں تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حلقہ بی پی 161 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں محمد شہباز شریف کے اعزاز میں گاؤں جولو ڈیر میں جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وفاقی حکومت نے انرجی بحران کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کے باعث ملک اندھیروں میں ڈوب گیا ہے۔ جلسہ میں سردار عادل عمر، چودھری مشتاق احمد چیمہ اور چودھری محمد عشرت بولر سمیت معززین علاقہ نے شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک لوٹنے والوں کے دن قریبان پہنچے ہیں، اقتدار میں آ کر سب کا احتساب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام لوڈ شیڈنگ اور لوٹ کھسوٹ سے نجات چاہتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقہ 119 کے مرکزی دفتر میں میاں شہباز شریف کی آمد کے حوالے سے مختلف یوسی سے ریلیاں بھاٹی پہنچتی رہیں۔ چوک بھاٹی گیٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی آمد کے حوالے سے اندرون لاہور سے نوجوانوں کی ریلیاں بھاٹی گیٹ پہنچتی رہیں۔ موچی دروازے سے وقاص گجر، نعیم جٹ اور ثاقب رضا کی قیادت میں ریلی بھاٹی پہنچی۔ دوسری جانب گوال منڈی سے رمضان بٹ، شفقت علی پاشا اور کامران بٹ، جبکہ یوسی 77 سے غلام دستگیر، توقیر شاہ اور حماد بٹ، جبکہ نیا بازار سے کامران بوبی، چودھری حبیب کی سربراہی میں ریلیاں بھاٹی چوک پہنچی۔ ریلی میں شریک افراد زبردست نعرے بازی کرتے رہے، جبکہ اس موقع پر گھڑ ڈانس اور آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ این اے 129 اور پی پی 159 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں محمد شہباز شریف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ٹھٹر گاؤں میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ ٹھٹر گاؤں میں منعقدہ جلسے میں میاں محمد شہباز شریف کے داماد علی عمران، طلحہ برکی، رانا مبشر اقبال، راؤ شہاب الدین، اختر حسین اور ملک طاہر آوان سمیت مسلم لیگ نون کے کارکنان، مختلف برادریوں کے سربراہان
اور اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا کہ میاں محمد شہباز شریف کامیاب ہو کر علاقے کی تقدیر بدل دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں محمد شہباز شریف کے ترقیاتی کاموں کے مخالفین بھی معترف ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ ان پر یہودی فنڈز استعمال کرنے کا الزام لگانے والے ایک بھی ثبوت لے آئیں تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ مال روڈ پر واقع پارٹی دفتر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے 5 سال صدر آصف علی زرداری کی مدد کی اور انہیں ہر مرحلے پر بچایا۔ عمران خان نے پنجاب حکومت کے 5 سالہ دور حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پٹواری نظام میں بے شمار خرابیاں ہیں، اسے دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے سوالات اٹھائے کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبے خود بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو پھر پنجاب حکومت نے توانائی کا بحران حل کرنے کے لیے بجلی کیوں نہیں بنائی اور بلدیاتی نظام بحال کیوں نہیں کیا گیا۔ این اے 130 سے پیپلز پارٹی کی نامزد امیدوار سمینہ خالد گھرکی نے ریلی کی شکل میں مناوا پنڈ کا دورہ کیا اور جلسہ عام سے خطاب کیا۔ سمینہ خالد گھرکی اپنے خاوند خالد گھرکی اور بے نظیر بھٹو شہید کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی۔ سمینہ خالد گھرکی نے ریلی شکل میں مناوا پنڈ کا دورہ کیا۔ رہائشیوں نے سمینہ خالد گھرکی کا پرجوش استقبال کیا۔ پیپلز پارٹی کی نامزد امیدوار اور اہل علاقہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بابا فضل الدین کے مزار پر حاضری دی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ مناوا پنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ مناوا کے رہائشیوں کا ہماری فتح میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ خطاب کے دوران سمینہ خالد گھرکی اپنے خاوند خالد گھرکی اور بے نظیر بھٹو شہید کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی۔ صوبائی امیدوار بابر سہیل بٹ کے ہمراہ محمد طواز گھرکی، چودھری محمد یونس، دیگر کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دوسری جانب سمینہ خالد گھرکی اور صوبائی امیدوار نوید عاشق ڈیال کے اعزاز میں لیبر کالونی میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ نوید عاشق ڈیال نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس بار گھرکی اور ڈیال خاندان مل کر حلقہ 158 کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے۔ سمینہ خالد گھرکی نے لیبر کالونی کی عوام کو واٹر فلٹریشن کا پلانٹ اور ڈسپنسری کا تحفہ دینے کا اعلان بھی کیا۔ قومی حلقہ این اے 130 کے علاقے ہڈیارہ میں سمینہ خالد گھرکی اور صوبائی امیدوار نوید عاشق ڈیال کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پی پی 158 مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر فقیر حسین نے سمینہ خالد گھرکی کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ سمینہ خالد گھرکی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ریکارڈ ترقیاتی کام اور مفاہمتی پالیسی کے تحت لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ پی پی 148 سے تحریک انصاف کے امیدوار میاں محمد اسلم اقبال نے شاہ جمال میں گھر گھر جا کر ووٹرز کو تحریک انصاف کے منشور سے آگاہ کیا۔ ادھر رسول پارک میں میاں محمد اسلم اقبال کی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میاں محمد اسلم اقبال نے شاہ جمال میں گھر گھر جا کر ووٹرز کو تحریک انصاف کے منشور سے آگاہ کیا۔ میاں محمد اسلم اقبال نے کہا کہ 11 مئی پی ٹی آئی کی فتح کا دن ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش مسائل کا حل تحریک انصاف کے پاس ہے۔ عمران خان اصولوں کی سیاست کرتے ہیں۔ میاں محمد اسلم اقبال نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 11 مئی کو بلے کے نشان پر مہر لگا کر عمران خان کو کامیاب کریں۔ ادھر رسول پاک میں منعقدہ کارنر میٹنگ میں میاں افضل اقبال، حاجی ریاض سمیت دیگر نے شرکت کی۔ میاں محمد اسلم اقبال نے کہا کہ کرپٹ اور مفاد پرست سیاستدانوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ملک کو درپیش مسائل کی تمام تر ذمہ داری سابق حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کے مسائل بھی جوں کے توں ہیں۔ دوسری جانب پی پی 148 کے امیدوار میاں اسلم اقبال نے اچرا میں اپنے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کارکنوں نے میاں اسلم اقبال سے شکایت کی کہ ان کے مخالفین انہیں ہراساں کر رہے ہیں، جس پر میاں محمد اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ حلقے کے عوام بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیں۔ انہوں نے اپنے امیدواروں سے اپیل کی کہ وہ معاشرے میں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر نفرت کو فروغ نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی مفادات کی خاطر کارکنوں کو استعمال کرنا مسلم لیگ نون کا شیوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ شہر کے قومی اور صوبائی حلقوں میں میٹنگز اور جلسوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ اور سپورٹرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے نامزد امیدوار حاجی نادر خان کا کہنا ہے کہ حلقے کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب عوامی نمائندے اس پر توجہ دیں گے۔ تاج پارک راج گڑھ میں پی پی 149 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی نادر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضروری ہے کہ علاقے کے مسائل کے حل کے لیے مقامی نمائندے کا انتخاب کیا جائے۔ ادھر حلقہ پی پی 141 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میاں شاہد عباس کی جانب سے بادامی باغ میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ داتا نگر بادامی باغ میں دیے جانے والے ناشتے میں حلقہ این اے 119 سے امیدوار سہیل ملک، غلام محی الدین دیوان، شیخ منصور، امجد ملک، علامہ رائے مزمل، حامد سعید اور سید شاہ محمد حمدانی سمیت کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ناشتے کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔
उधर PP 143 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। आमिर रोड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर ज़ियाउल बंगिश की रिहाइशगाह पे होने वाली कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए हाजी अजीजुर रहमान चंद ने कहा कि हुक्मरानों ने जंगला बस में अरबों रुपए लगा दिए, जिससे लाहौर में सफरी सहूलत बेहतर न हुई। अगर ये पैसे तवानाई की बहरान खत्म करने पर लगाए जाते तो आज पंजाब में लोड शेडिंग न होती। उधर हल्का NA 120 से आजाद उम्मीदवार राज रहमान खोकर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का 120 से उम्मीदवार हाफिज जुबैर कारदार के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इस मौके पर हाजी सईद उस्मानी ने कहा कि राज रहमान खोकर के खानदान की पीपल्स पार्टी के लिए बहुत खिदमत हैं। उनका पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार होना निहायत खुशाइंद है। हल्का NA 120 से मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर से मरियम नवाज की क़यादत में इंतखाबी रैली निकाली गई। उधर मरियम नवाज शरीफ ने हल्का PP 140 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। हल्का NA 120 से मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर से मरियम नवाज की क़यादत में इंतखाबी रैली निकाली गई। रैली में मियां मरगूब, बिलाल यासीन, हाजी तलत और लीगी कारकुनों ने शिरकत की। रैली आउटफॉल रोड, बंद रोड से होती हुई न्यू चौधरी पार्क पहुंची। रैली के अख्ताम पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ कामयाब होकर हल्के की तकदीर बदल देंगे। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मरकजी रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने रैली की शक्ल में हल्का PP 140 की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। मरियम नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में घर घर भी गईं, जहां पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत के ऊंचे हथकंडों के बावजूद खादिम आला ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए, जिनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शफाफ करार दे दिया है। हल्के के लोगों ने मरियम नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई कि वो इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की हिमायत जारी रखेंगे। ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का सालाना कन्वेंशन गुलबर्ग 3 में मुनाकिद किया गया। तफसीलात जानते हैं रेहान गुल की इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग 3 में केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का सालाना कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर मलिक फुरकान गयास, नायब सदर कैप्टन रिटायर्ड जब्बार और चारों सूबों से ताल्लुक रखने वाले केबल ऑपरेटर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में मुल्क के दीगर इलाकों से आए हुए केबल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने अपने इलाकों में केबल ऑपरेटिंग के मसाइल से कन्वेंशन के शुरा को आगाह किया। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर कैप्टन रिटायर्ड जब्बार का कहना था कि चैनल्स मालकान केबल एसोसिएशन के मामलात में दखल अंदाजी बंद करें। हर केबल ऑपरेटर खुद मुख्तार है और वो किसी चैनल की डिक्टेशन का पाबंद नहीं। कि आज के बाद ना तो कोई चैनल किसी की मर्जी से चलेगा और उतरेगा, और हर बंदा अपना खुद मुख्तार है चैनल्स के मामले में, और चैनल्स मालकान अज़हारे करम हमारे मामलात में दखल ना दें, क्योंकि हम उनके मामलात में दखल नहीं देंगे। मलिक फुरकान गयास का कहना था कि चंद मफाद परस्त अनासिर बाज़ चैनल्स के इमा पर एसोसिएशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पैमरा से मुतालबा किया कि मुल्क के जिन इलाकों में केबल ऑपरेटर्स के लाइसेंस बिला तहकीक मनसूख किए गए हैं, इनको फौरी बहाल किया जाए और CD फीस और सेल्स टैक्स को खत्म किया जाए। हम हर उस जुल्म की दीवार को गिरा देंगे जो केबल ऑपरेटर्स के मफादात के खिलाफ काम करेगी। मैं सबसे पहले पैमरा से दरख्वास्त करूंगा हमारे KPK के मसलों का हल किया जाए, हमारे बलूचिस्तान के मामलात को हल किया जाए, हमारे सिंध के मामलात को हल किया जाए, हमारे पंजाब के मामलात को हल किया जाए। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इस कन्वेंशन के जरिए अपनी ताकत का इजहार करके वाज़ेह पैगाम दिया है कि केबल ऑपरेटर्स हर किस्म के साजिशी अनासिर का मुकाबला करने के लिए मुतहिद हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ रेहान गुल, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। दीगर सियासी जमातों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से जलसों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट ने मड़िया मॉडल टाउन में पार्टी के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि अवाम PMLN के उम्मीदवारों को कामयाब करा के मुल्की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट ने अवाम से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि PP 152 की कच्ची आबादियों के मकीन भी उनके साथ हैं। NA 124 के इलाके सलामतपुरा में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रोहिल असगर ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा है कि 11 मई के रोज अवाम शेर के निशान को वोट देकर ये साबित कर देंगे कि मुस्लिम लीग नून ही अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। सलामतपुरा में होने वाले जलसे का इनेकाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद साजिद रऊफ की जानिब से किया गया। जलसे के शुरका से खिताब करते हुए शेख रोहिल असगर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्की और अवाम के मुफादात के लिए सियासत की है।
खान कॉलोनी में पठान बरादरी की जानिब से मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए PP 152 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब में उनकी हुकूमत ने डेंगू और खसरे जैसी मुहलिक बीमारियों पर बरवक्त काबू पाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के तरक्याती कामों की फहरिस्त बहुत तवील है। हल्का PP 152 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफीक ने कॉर्नर मीटिंग की, जिसमें आजाद उम्मीदवार मियां अब्दुल अजीज ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। मीटिंग मॉडल टाउन एक्सटेंशन M ब्लॉक में हुई, जिसमें शबीर अहमद, तौसीफ कुरैशी, मलिक वाजिद अली, जुनेद खोखर और बिलाल भट्ट समेत दीगर मौजूद थे। खिताब करते हुए ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की खिदमत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक के एजाज़ में सब्ज़ादार B ब्लॉक में जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कारकुनों और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर महर इश्तियाक का कहना था कि मियां नवाज शरीफ को हर दौर में रोकने के लिए गैर मुल्कियों ने साजिश की। ख्वाह वो एटमी धमाके हों या मोटरवे, हर मंसूबे पर रुकावटें खड़ी की गईं। NA 127 से नून लीग के उम्मीदवार वहीद आलम खान और PP 153 से रमजान सदीक भट्टी ने कॉर्नर मीटिंग्स की। काफ लीग के हाजी मोहम्मद अली ने इस मौके पर नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर शफकत पांदा, चौधरी बाबर एडवोकेट, अब्दुल मजीद चंद, नंबरदार सुगैल अवान, अख्तर नत, चौधरी मकसूद मोइन, राना महबूब, राना तारिक, महमूद चौधरी, चौधरी सरजील, अब्दुल लतीफ और नून लीग के दीगर कारकुन की कसीर तादाद वहां मौजूद थी। हल्का PP 153 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रमजान सदीक भट्टी के हक में कॉर्नर मीटिंग मुनक़्क़िद की और उम्मीदवार की भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। मीटिंग अवामी कॉलोनी के अक़ब जनरल अस्पताल में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें PP 153 से हमजा लोर यूथ विंग के अरकान ने रमजान सदीक भट्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। PP 144 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाऊ अख्तर अली का कहना है कि वो मुंतखब होकर अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। बागबानपुरा में मुनक़्क़िदा जलसे में शेख नईम, मियां कलीम रियाज, मेहर अरशद, अमजद अंसारी, मास्टर फयाज और मलिक अजीजुल हक समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर कारकुनान ने शिरकत की। PP 143 के इलाके चाइना स्कीम में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहबाज की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। अली परवेज मलिक ने कहा कि चौधरी शहबाज ने मुंतखब होने के बाद हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने का वादा किया है। चौधरी शहबाज ने खिताब करते हुए कहा कि नून लीग इक़्तिदार में आकर बिजली का बहरान खत्म कर देगी। अवाम 11 मई को शेर पर मुहर लगाएं। PP 120 के इलाके सनत नगर में मुस्लिम लीग नून के सूबाई उम्मीदवार माजिद ज़हूर ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। माजिद ज़हूर का कहना था कि 11 मई को मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों को मुतहर्रिक करने के लिए मुख्तलिफ हलकों में कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम कर रही है। NA 129 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मंशा सिंधु और PP 159 से उम्मीदवार अली इम्तियाज वड़ाइच ने चौधरी मजीद अनवर भट्टी की रिहाइशगाह पर मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर कॉर्नर मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। मंशा सिंधु और अली इम्तियाज ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। अवाम के पास मुल्क संवारने का ये आखिरी मौका है। उधर हल्का NA 126 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शफकत महमूद और PP 152 से डॉक्टर मुराद रास ने गोपाल नगर में कॉर्नर मीटिंग की, जिसका एहतमाम यूनियन काउंसिल 99 के सदर सरफराज गुमन की जानिब से किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी तारिक और अब्दुल समद ने PTI में शमूलियत इख्तियार की। उधर NA 121 के उम्मीदवार हम्माद अजहर का कहना है कि 11 मई को लोगों के लूटने वालों का मुकाबला इमरान खान के नजरिए के साथ है। इन ख्यालात का इजहार हम्माद अजहर ने मुनारिया में इंतखाबी जलसे के दौरान खिताब करते हुए किया। हम्माद अजहर का कहना था कि गुज़िश्ता दौर में 2 खानदानों को 5-5 मरतबा अवाम ने मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई। हल्का 154 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साजिद सरदार जोया ने सेक्टर A2 टाउनशिप में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर साजिद सरदार ने खिताब करते हुए कहा कि वो हल्के से मुंतखब होकर अपने हल्के को मिसाली और मॉडल हल्का बनाएंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग्स, जलसों और रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। PP 159 से MQM के उम्मीदवार अहमद इकबाल ने अटारी शोबा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। अहमद इकबाल का कहना था कि MQM गरीबों की जमात है, कामयाब होकर हल्के के मसाइल हल करना उनकी पहली तरजीह होगी। उधर MQM के मुस्लिम टाउन में वाक़ई सूबाई सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने वाले रास्तों को सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद कर दिया गया है। कराची में MQM के दफातर पर होने वाली दहशतगर्दी के पेश नज़र MQM के दफ्तर पर पुलिस तैनात कर दी गई है। उधर PP 145 के इलाके फतेहगढ़ में अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर अवामी मुस्लिम लीग पंजाब के सदर मियां कदीर अहमद और हल्का PP 145 से उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अनवर चौधरी समेत दीगर अफराद मौजूद थे। मियां कदीर अहमद का कहना था कि वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद हल्के के मसाइल को हल करने के लिए तमाम मसाइल बुरेकार लाएंगे।
ادھر PP-151 سے مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار سید اسد عباس شاہ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے پارٹی کارکنان کے ہمراہ مسلم ٹاؤن سے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا چکر لگایا اور ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم چلائی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد عباس شاہ کا کہنا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کرے گی۔ ادھر PP-143 سے آزاد امیدوار ڈاکٹر امانت علی نے شیرشاہ روڈ پر کارنر میٹنگ کی۔ کارنر میٹنگ میں اکبر بٹ، میاں عتیق، اشفاق بھٹی، رانا اقبال، سلمان عباس اور علی احمد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر امانت علی نے کہا کہ عوام تبدیلی کے لیے 11 مئی کو بالٹی کے نشان پر مہر لگائیں۔ ادھر PP-144 سے آزاد امیدوار حاجی احمد رشید مغل کے اعزاز میں محمد پور جٹا میں جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ حاجی احمد رشید مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسی حلقے کے رہنے والے ہیں اور وہ مکینوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں۔ عام انتخابات کا دن قریب آتے ہی جماعت اسلامی نے بھی اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے، جبکہ مختلف حلقوں سے آزاد امیدوار بھی میدان میں اترنے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ حلقہ N126 سے جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ کے اعزاز میں جمشید علی خان اور فاروق علی خان نے جوہر ٹاؤن میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر PP-151 کے امیدوار میاں محمود الاحد، عابد میر، امین سلیم سمیت دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ عوام تمام سیاسی جماعتوں کو آزما چکے ہیں، اب عوام جماعت اسلامی کو کامیاب کروائیں تاکہ یہ جماعت برسر اقتدار آ کر لاہور سمیت ملک بھر میں ترقیاتی کام کروائے۔ ادھر NA-121 سے جماعت اسلامی کے امیدوار فرید پراچا کے اعزاز میں منیر قریشی کی جانب سے چبرچی پارک میں اپنی رہائش گاہ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں PP-149 سے جماعت اسلامی کے امیدوار شاہد نوید ملک بھی شریک تھے۔ فرید پراچا نے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن و انصاف کے قیام کے لیے اسلامی نظام کا نفاذ ناگزیر ہو گیا ہے۔ پھر PP-153 سے آزاد امیدوار میاں عبدالرزاق نے عوامی کالونی میں انتخابی دفتر کا افتتاح کیا اور جہانگیر پارک میں ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کی۔ ادھر میاں عبدالرزاق کے اعزاز میں محمد عرفان بھٹی اور غلام عباس بھٹی کی جانب سے بابا فرید کالونی کوٹ لکھپت میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر محمد عرفان بھٹی نے بھٹی برادری کی طرف سے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ ادھر PP-139 سے آزاد امیدوار ایاز احمد بابی نے اپنے حلقے کے علاقے آفتاب چوک سے انتخابی مہم کا آغاز کیا اور گھر گھر جا کر پمفلٹ تقسیم کیے۔ ایاز احمد بابی نے حلقے کے رہائشیوں سے ملاقات کے دوران کہا کہ ووٹ امانت ہے اور صرف اس کو دیا جائے جنہوں نے علاقے میں ترقیاتی کام کروائے۔ ادھر PP-149 سے آزاد امیدوار شعیب خان نیازی نے ملک فیصل اسلام کی رہائش گاہ کے باہر کارنر میٹنگ سے خطاب کیا۔ شعیب خان نیازی کا کہنا تھا کہ حلقے کے مسائل کا حل عوامی نمائندہ ہی نکال سکتا ہے، اس لیے 11 مئی کو مٹکے کے نشان پر مہر لگا کر کامیاب کریں۔ ادھر PP-146 سے سنی تحریک کے امیدوار مولانا علی نقشبندی نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی۔ دھرمپورہ کی گلستان کالونی میں سنی تحریک کے کارکنوں کے ہمراہ مولانا علی نقشبندی نے ریلی نکالی، جس کے اختتام پر پارٹی دفتر کا افتتاح کیا گیا۔ سٹی 42 کے الیکشن سٹی میں شہر میں انتخابی مارکے پر بحث۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ لاہور اب بھی مسلم لیگ نون کا مضبوط قلعہ ہے۔ تحریک انصاف ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ ہونے کی صورت میں ہی بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ الیکشن سٹی میں میزبان یاسر قریشی کے ساتھ سینئر صحافی اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ، کالم نگار توفیق بٹ، گروپ ایڈیٹر ڈیری سٹی 42 نوید چودھری، کالم نگار اور تجزیہ کار اختر حیات اور سینئر رپورٹر زاہد چودھری بحث میں شریک ہوئے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ لاہور مسلم لیگ نون کا مضبوط قلعہ ہے، تاہم ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ ہونے کی صورت میں ہی PTI کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ PTI اگر 2 سے زیادہ نشستیں جیتی تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا ڈینٹ ہوگا۔ کالم نگار توفیق بٹ نے کہا کہ الیکشن میں مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان مقابلے کی فضا دکھائی دے رہی ہے۔ پینلسٹ کا کہنا تھا کہ شہر میں انتخابی گہما گہمی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تاہم وقت کی کمی کی وجہ سے سیاسی جماعتوں اور ان کے امیدواروں کو زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ FC کالج انتظامیہ نے کالج حدود میں پولنگ سٹیشن کے قیام کی سختی سے مخالفت کر دی ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے معاملہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو بھجوا دیا ہے۔ FC کالج کے ڈائریکٹر سیکیورٹی لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ رانا خاقان محمود کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ 2003 کے بعد سے FC کالج پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے جو امریکی چرچ کی زیر نگرانی چلایا جا رہا ہے۔ مراسے میں کہا گیا ہے کہ کالج کی کالونی میں امریکی اساتذہ اور ان کے اہل خانہ رہائش پذیر ہیں، جن کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے FC کالج میں پولنگ سٹیشن کا قیام حساس معاملہ ہے۔ خط میں درخواست کی گئی ہے کہ امریکی شہریوں کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے FC کالج سے پولنگ سٹیشن کو شفٹ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے معاملہ ضلعی ریٹرننگ افسر کو ارسال کر دیا ہے۔
इलेक्शन के मौके पर पंजाब कांस्टेबलरी के 18,000 एहलकारों को लाहौर समेत सूबे भर में तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन के मौके पर अमन व अमान कायम रखने के लिए कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी मलिक अहमद रजा ताहिर ने 18,000 एहलकारों की ड्यूटियां मुतल्लिका अजला के स्पुर्द करने की हदायत की है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट को पंजाब कांस्टेबलरी के 1200 एहलकार रिपोर्ट करेंगे। कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी मलिक अहमद रजा ताहिर के मुताबिक पहले भी पाक फौज के रिटायर्ड 3,000 एहलकार भर्ती करके लाहौर पुलिस के स्पुर्द किए गए हैं ताकि इनको गर्दात पर तैनात किया जा सके। उन्होंने कहा कि वहां तैनात एहलकार भी इलेक्शन के मौका पर अमन व अमान की ड्यूटी करेंगे। निगरान काबीना ने प्रॉपर्टी टैक्स के नए सर्वे की मंजूरी देने के साथ किरायादारी पर टैक्स 25% से कम करके 10% करने का फैसला किया है। तमाम इलाकों में जनवरी 2014 से नया टैक्स वाजिबुल अदा होगा। निगरान काबीना की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे की मंजूरी के बाद महकमा एक्साइज ने सर्वे फौरी शुरू करके 30 दिसंबर तक मुकम्मल करने का फैसला किया है। मौजूदा प्रॉपर्टी टैक्स का रेट किरायादारी 25% है। 2002 से अब तक कोई सर्वे नहीं किया गया, जबकि कानून के तहत हर 5 साल बाद सर्वे होना चाहिए। ज़राए के मुताबिक अब फैसला किया गया है कि 10% टैक्स किरायादारी पर वसूल किया जाएगा और ये तमाम इलाकों पर बराबर लगेगा। PP 154 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने कामयाबी के बाद हल्के में अस्पताल की तामीर का वादा कर दिया। दूसरी जानिब पार्टी के दीगर उम्मीदवार भी आवाम को राम करने के लिए तगोदो में मसरूफ हैं। हल्का PP 154 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने सेक्टर A2 टाउनशिप में कॉर्नर मीटिंग की। इस मौके पर ब्लॉक नंबर 2 सेक्टर A2 के रिहायशियों ने फैसल मीर की हिमायत का ऐलान किया। फैसल मीर ने कहा कि वो इस इलाके से मुंतखब होकर साफ पानी समेत बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, जबकि एक अस्पताल भी तामीर किया जाएगा। PP 139 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां माजिद हुसैन ने इब्राहिम रोड का दौरा किया। मियां माजिद हुसैन ने कहा कि वो इस हल्के के रिहायशी हैं और पार्टी क़यादत ने उन्हें इसलिए टिकट जारी किया कि वो मुंतखब होकर हल्के की महरूमियों का अजाला कर सकें। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की जानिब से घामपुरा में हल्का PP 140 से पार्टी की उम्मीदवार अफशा मीर के एजाज में कॉर्नर मीटिंग हुई। रसियाबानों की रिहायशगाह पर मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए अफशा मीर ने कहा कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना इलेक्शन में उनका साथ दें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार में आना नागुज़ीर हो चुका है। NA 122 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बैरिस्टर आमिर हसन का कहना है कि पीपल्स पार्टी के कायदीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में जानों के नजराने देकर जमहूरियत की आबियारी की। नवाकोट के इलाके तकिया नंबरदार में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। PP 144 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जाहिद अली शाह ने कहा है कि वो मुंतखब होकर हल्के की तमाम टूटी फूटी सड़कों को असर नौ मरम्मत कराएंगे। खवातीन के जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जाहिद अली शाह का कहना था कि साबिक MNA ने गुज़श्ता 5 बरसों में अवाम के फंड्स को बेदर्दी से इस्तेमाल करते हुए गलत मंसूबों पर खर्च किया, जिसके बायस हल्का पसमानदगी का शिकार हो गया। शहर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से शहर के कौमी और सूबाई हलकों में मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला जारी है। हल्का NA 126 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसान के एजाज में जौहर टाउन में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। ख्वाजा अहमद हसान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून बुलंदोबांग दावों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है और इसका अमली सबूत पंजाब की तरक्की है। उन्होंने कहा कि खादमे आला के विजन की बदौलत शहर पेरिस का मंजर पेश कर रहा है। उधर मुस्लिम लीग नून के PP 149 से उम्मीदवार राना मशहूद अहमद खान के एजाज में मोहसिन शहराजी की जानिब से जोहराने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर राना मशहूद ने रुस्तम पार्क में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। तकरीब में हाजी अमीरुद्दीन, कारी हबीबुल्लाह राव, यासिर कासिम खान, अब्बास सयाल और दीगर ने भी शिरकत की। उधर हल्का PP 140 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार माजिद ज़हूर ने यूनियन काउंसिल सत्तर के इलाके मलिक पार्क और अबू बकर रोड पर डोर टू डोर कैंपेन के दौरान वोटर्स से राब्ते किए। माजिद ज़हूर का कहना है कि रोशन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए अवाम को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कामयाब करना होगा। उधर हल्का PP 157 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना तजम्मुल हुसैन की सरबराही में जलो मोड़ से रैली निकाली गई। उधर हल्का PP 153 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रमजान सद्दीक भट्टी ने UC 130 कोट लखपत स्टेशन बाजार में अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर रमजान सद्दीक भट्टी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। अपने दौर इक़्तिदार में नून लीग ने इलाके में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। उन्होंने कहा कि दोबारा मुंतखब होकर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उधर NA 130 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुहेल शौकत भट्ट के एजाज में छापा गांव में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया और इंतखाबी मुहिम के लिए शेर के साथ रैली भी निकाली।
UC 53 में छापा गांव में मुनक्किदा मीटिंग में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की और छापा गांव से लेकर भमा गांव तक रैली निकाली गई। इस मौके पर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि इंशाअल्लाह शेर इनकलाब लाएगा। उधर NA 126 इकबाल टाउन में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सुरैया तजरानी की रिहायशगाह पर खवातीन की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर NA 126 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की अहलिया आयशा हस्सान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इसके अलावा साबिक रुकन सूबाई असम्बली निखत शेख, स्टेज एक्ट्रेस शीबा भट्ट, तसव्वुर खानम, नसीम बानो, रफाकत भट्टी समेत दीगर लीगी खवातीन ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी सरगर्मियां अपने जोबन पर पहुंच चुकी हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से जल्द से रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं। PP 156 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन रशीद ने ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी कैंट में कॉर्नर मीटिंग की। उनका कहना था कि PTI ने करप्ट लोगों को पार्टी टिकट्स न देकर मेरिट की मिसाल कायम कर दी। एहसन रशीद का कहना था कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर तालीम और सेहत के शोबों में नुमायां इस्लाहात लाएगी। उधर NA 119 और PP 142 के उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी और वकार मलिक की ज़ेरे क़यादत अंदरून शहर में रैली निकाली गई, जिसमें तब्दीली रज़ाकारों और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली भाटी गेट बाजार, हकीमा, कूचा नमाजियां और सैयद मिठा बाजार से गुजरी। उधर शमसाबाद में मोहम्मद मदनी और PP 141 के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज नत के एजाज में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद नवाज नत ने कहा कि अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं और वो इंतखाबात में चोरों और लुटेरों को वोट नहीं देंगे, जबकि मोहम्मद मदनी का कहना था कि अवाम आजमाए हुए सियासतदानों को दोबारा मुंतखब नहीं करेंगे। उधर खोड़े शाह में भी चौधरी मोहम्मद नवाज नत के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें हाजी अशफाक, सलीम असलम गुज्जर, जुनेद हैदर समेत पार्टी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद नवाज नत का कहना था कि वो मुंतखब होकर अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। उधर PP 140 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के एजाज में धर्मपुरा गुलिस्तान कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनों और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि तहरीक इंसाफ के सुनामी पर काबू पाना किसी जमात के लिए मुमकिन नहीं। लाहौर समेत पूरा मुल्क तब्दीली के हक में फैसला दे चुका है। हल्का PP 148 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल अपनी इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं। एक दिन उम्मीदवार में सिटी 42 के रिपोर्टर उमर असलम दिखा रहे हैं मियां असलम इकबाल की इंतखाबी सरगर्मियों की तफसीलात। एक दिन उम्मीदवार के साथ आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का PP 148 से उम्मीदवार मियां असलम इकबाल से। आइए आपको दिखाते हैं उनकी इलेक्शन मुहिम। मियां असलम इकबाल ने चुगुर्जी क्वार्टर्स में मुनक्किदा जलसे में शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने इलाके में डोर टू डोर कैंपेन की। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की वो जमात है जो मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल ने मुख्तलिफ मकामात पर तहरीक इंसाफ के दफातर का भी इफ्तिताह किया, जबकि सेंट्रल कॉलेज के स्पोर्ट्स डे में उन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कहीं पर दफ्तर का इफ्तिताह तो कहीं पर जलसे। मियां असलम इकबाल ने आज हल्का PP 148 में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। बात करेंगे मियां साहब से। मियां साहब ये बताएं, अगर जीत गए तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? देखिए जी, पहले भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से 2007 तक इस हल्के में बेशुमार तरक्याती काम कराए हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियाँ, रोड्स, पीने का साफ पानी, नए ट्यूबवेल, हर काम करवाया था अपने हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह। जीतने के बाद भी फिर करेंगे। और एक बात और है, अब की बार हम नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। अब की बार हमने पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना है इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान को मजबूत करना है, अपनी आवाम को खुशहाल देखना है और इस मुल्क से करप्ट की आदत को निकाल कर बाहर फेंकना है। पहले भी इलाके को खुशहाल बनाया था और अब की बार नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। अवाम की खिदमत करना ही हमारा मंशूर है, ये कहना है मियां असलम इकबाल का। कैमरामैन वाजिद अली के साथ उमर असलम, सिटी 42। और नाज़रीन, अब बुलेटिन में बात करते हैं भारतीय कैदी सुरभजीत सिंह के हवाले से, जिन्हें 2 रोज कबल तशवीशनाक हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आपको बताते चलें कि सुरभजीत सिंह को कोट लखपत जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताएगा कि डॉक्टर्स का क्या कहना है सुरभजीत सिंह की सेहत के बारे में, और उनके अहले खाना ने भी जिन्ना अस्पताल का दौरा किया था, इस मौका पर क्या कहना था उनका? कैदी जिसको जो है कोट लखपत जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, बदस्तूर तशवीशनाक हालत में है और जो है इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में वेंटिलेटर पर उसकी जो है सांस कायम की बरकरार रखी हुई है। तो हम इस हवाले से
ہاسپٹل انتظامیہ یا ڈاکٹرز کا یا دفتر خارجہ کا جو ہے وہ کوئی بھی واضح بیان سامنے نہیں آ سکا، کیونکہ ان کا کہنا ہے جو ذرائع سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کی حالت جو ابھی تک تشویشناک ہے۔ آج جو اس کی فیملی جو بھارت سے، جس میں اس کی 2 بیٹیاں، بہن اور بیوی پاکستان پہنچی تھی، وہ جناح ہاسپٹل صبح بھی آئی تھی، دوپہر کو بھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے انہوں نے جو جناح ہاسپٹل پہنچی تھی جو ہے وہ جو سیکیورٹی حصار میں اس کو دوبارہ سے اس وارڈ میں لے جایا گیا جہاں پر جو تھا بھارتی جو قیدی ہے سربجیت سنگھ، اس کو زیر علاج ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسے واپس لے جایا گیا تھا۔ باضابطہ طور پر انہیں میڈیا سے گفتگو نہیں کرنے دی گئی تھی، جب تاہم ان کا رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بہت شکریہ وقاص احمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، وقاص احمد جناح ہسپتال میں موجود تھے جہاں وہ سربجیت سنگھ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن کا حصہ بنے گی مزید اہم خبریں، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ NA-118 سے متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار میاں سرفراز بٹو نے رابطہ کمیٹی کے رکن سیف یار خان اور وسیع پنجاب کے سیکریٹری جنرل ملک وسیم کھوکھر کے ہمراہ سعید پارک میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ سعید پارک میں MQM کے انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے NA-118 سے امیدوار میاں سرفراز بٹو نے کہا کہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ غریب اور متوسط طبقے کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ کسٹم حکام نے 2 کروڑ مالیت سے زائد اسمگل شدہ موبائل فون قبضے میں لے کر 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن FBR حکام کے مطابق انہیں خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ بڑی تعداد میں موبائل فونز غیر قانونی طور پر دبئی سے پاکستان اسمگل کیے جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے 2 کروڑ مالیت کے موبائل فونز قبضے میں لے کر 2 ملزمان محمد کلیم اور جاوید اقبال کو گرفتار کر لیا۔ کسٹم حکام کے مطابق ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا جا چکا ہے، جس سے تفتیش میں مدد ملے گی۔ شجاع کالونی گھوڑے شاہ کا رہائشی ندیم اشرف 2 گمشدہ بچوں 3 سالہ نوید اور 4 سالہ علی حسن کے والدین کی تلاش میں سٹی 42 کے دفتر پہنچ گیا۔ گھوڑے شاہ کے رہائشی ندیم اشرف نے سٹی 42 کی ٹیم کو بتایا کہ 3 سالہ نوید اور 4 سالہ علی حسن ہفتے کے روز شام 4 بجے اسے ملے۔ دونوں بچے محض اپنا نام بتا سکتے تھے، جبکہ وہ علاقے کا نام یا گھر کا پتہ بتانے سے قاصر ہیں۔ علی حسن اور نوید اپنے والدین کے نام ملنے کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ ندیم اشرف ان کے والدین کی تلاش میں مختلف مساجد میں اعلان بھی کروا چکے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے لیٹر فری لاہور کے نام سے چلائی جانے والی آگاہی مہم کے سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے غوث العظم روڈ پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے۔ لیٹر فری لاہور مہم میں LWMC کے ملازمین اور سوشل موبلائزرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے غوث اعظم روڈ پر لیٹر فری لاہور مہم سے آگاہی کے لیے گاڑیاں روک کر شہریوں میں پیمفلٹ تقسیم کیے۔ مہم کا مقصد ملک کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کرنا ہے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی لیٹر فری ریزرویشن کے لیٹر پر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کے دستخط بھی درج تھے۔ اور اب ایک نظر سٹی بزنس پر۔ اور اب ایک نظر غیر ملکی کرنسی ریٹس پر۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔